और गल करते हैं एयर इंडिया की एक दिन ही बल्कि 2 फ्लाइटां की। ये वो 2 फ्लाइटां चर्चा दे विच ने जिन्हां दे विच औरतां दे उत्ते पेशाब किया गया। तो कहा जाता है कि जिहड़े लोग ट्रैवल करते हैं बाई एयर, ये बड़े ही कहते ना जी बाई एयर वही ट्रैवल कर सकता जिहड़ा कोई खांदा पींदा बंदा होवे। ये ट्रैवल नूं अफोर्ड करना कोई सुखाली गल नहीं, और उस तो उत्ते कोई बिजनस क्लास सफ़र कर रहा होवे ते इंटरनेशनल फ्लाइट ते सफ़र कर रहा होवे। इहो जिहियां हरकतां बहुत ही घट किते देखण नूं मिलदियां। पर अफसोस की गल यह है कि जिथे ये हरकतां होईयां उत्थे एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि जिहड़ा एयर ट्रैवल का जिहड़ा क्रू हुंदा है फ्लाइट दे विच उन्हां नूं सब जिहड़े कानून है वो पता हुंदे है, उन्होंने सिखाया जाता है कि तुहाडा की फर्ज बनता। और अजकल तो वैसे भी बड़ी सख्ती है, जो कोई बंदा इन फ्लाइट मिसबिहेव करे किसी भी तरह का तो अजकल बड़ी सख्ती है उसके उत्ते और कानून बड़े सख्त ने। पर यह जी पहली घटना वापरी असीं पहलां उहदी गल करते हैं तो नाल दी नाल ही फिर जी हुण दूजी घटना सामने आई है। पहली तो है जी न्यूयॉर्क तो दिल्ली फ्लाइट आ रही सी, हुण पता लगा है कि इस तरह की घटना फिर कुछ दिनों बाद, पहली घटना 26 नवंबर की है शायद, दूजी दिसंबर 6 की है और ये पेरिस तो आ रही सी फ्लाइट। तो ये बारे सारी जानकारी प्रभजोत होरां कोल है और बहुत जरा तिखा रिएक्शन वो आया है DGCA वालों भी, और उन्होंने बड़ा ही इस गल का सख्त और सीरियस नोटिस लिया है DGCA ने, डायरैक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, कि एक एयर इंडिया ने अपनी एड्डी वड्डी कोताही क्यों की। तो आओ पुछते हैं प्रभजोत होरां। प्रभजोत जी स्वागत करें, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ बहुत लाइफ च ट्रैवल करते हो, दुनिया भर ट्रैवल करते हो, मैनू पता है खेडां नूं कवर करने वास्ते खास तौर के उत्ते तुहाडा अक्सर वाह पैंदा है ये ट्रैवल दे विच। ਇਹ 2 घटना ने बड़ा शर्मशार किया है जी। बिल्कुल देखो जी ये फ्लाइट की गल हुई है, पहली फ्लाइट की गल हुई है 26 नवंबर वाली एयर इंडिया की फ्लाइट जी न्यूयॉर्क तो दिल्ली आती है, डायरैक्ट फ्लाइट है। इंसीडेंटली मैं भी ऐसे फ्लाइट से ट्रैवल किया जो मैं कैनेडा तो वापस इंडिया आया थी अक्तूबर में, 22 अक्तूबर में। अच्छा जी। और ठीक देखो एक महीना 4 दिन बाद इतने इंसीडेंट होया और वो जी लेडी है उन्हें जो दिल्ली पहुंच के उन्हें एक रिटन कंप्लेंट की थी टाटा सन्स नूं, एक बड़ी पूरी डिटेल उन्हें स्टेटमेंट लिख के भेजी कि उन्हें अपना गुस्सा जाहिर किया कि जो इंसीडेंट होया उन्हें दस्सिया, पूरी डिटेल दसी है इस इंसीडेंट की कि लंच तो बाद जो बैठे लाइटा बंद कर दी गई तो एक पैसेंजर वो भी ये लड़की जी कंप्लेंट है लेडी की सीनियर सिटीजन है जिन्हें पेशाब किया, वो भी एक सीनियर सिटीजन है और बिजनेस क्लास दोनों ट्रैवल कर रहे थे। उन्हें दसिया कि कंप्लेंट लिखा बड़ा डिटेल दसिया कि असी जो लाइटा बंद हो गई तो जहाज में लंच तो बाद सारे सोने की तैयारी कर लेंगे ने। तो ये पैसेंजर आया उन्हें अपने पेंट का जिपर खोल के बड़े एक जेडे होंगे ना कि एक वल्गर ढंग नाल अपना खोल के अपने जेडे प्राइवेट अंग ने उन्होंने दिखावा किया ते पेशाब कर दिता, जिहदे नाल वो घबराई हुई जनानी ने उठ के स्टूअर्ड नूं शिकायत की, दसिया कि इदां दा होया। तो स्टूडेंट्स जी एयर स्टूडेंट सी वो नाल आई, उन्हें देखा कि वाकई के स्मैल किया कि वाकई यूरिन दे ओहदे कपड़े ओहदे जुत्ते और सीट सारी पेशाब नाल भिज गई थी। उन्हें उत्ते आके एक डिसइनफेक्टेंट स्प्रे किया, उन्होंने कहा कि तू उत्थे बह जाओ, कहा कि मैनू कोई होर सीट दिओ, लेकिन क्योंकि इस कैबिन क्रू से उन्होंने कहा कि साडे कोल कोई होर सीट अवेलेबल नहीं है। तो जी एयर स्टूडेंट की सीट होंगी है उन्होंने उत्थे कुछ देर बिठाया, उस तो बाद कुछ देर बाद फिर कहा कि तू अपनी हुण सीट सुख गई होएगी, लेकिन उन्हें फिर शिकायत की तो बाकी सफर उन्हें 5 घंटे वो जो कैबिन क्रू की सीट से बैठ के स्पेंड किया, अपना कंप्लीट किया सफर। और दिल्ली आके उन्हें एक फॉर्मल कंप्लेंट भेजी टाटा सन्स नूं कि मेरे नाल इस तरह इंसीडेंट होया। पहला एयर इंडिया की मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन 1 महीने बाद 28 दिसंबर नूं उन्होंने एक पुलिस विच कंप्लेंट दर्ज कराई 28 दिसंबर नूं उस सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट जिन्हें ये पेशाब किया इस औरत एयर पैसेंजर से। दिल्ली पुलिस ने उहदे एक बड़ा लंबा चौड़ा पर्चा दर्ज किया जिहदे विच कई सारे सैक्शन लगाए गए ने
और ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 354 ਲਾਇਆ, ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 204 ਲਗਾਇਆ, 294 ਲਾਇਆ, ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦਾ, ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਜੈਸਚਰ ਦਾ 510 लगाया, 509 लगाया, और सैक्शन 20 ਜਿਹੜਾ एयरक्राफ्ट रूल का वो भी लगाया। लेकिन DGCA का कहना चाहिए कि पहला एयर इंडिया ने कोई फॉर्मल शिकायत नहीं की थी इस इंसीडेंट बारे, और उससे एयर इंडिया ने बेशक कहा कि असी एक इंटरनल इंक्वायरी की है कि जो कैबिन क्रू सी उन्होंने उस वेले एप्रोप्रिएट एक्शन क्यों नहीं लिया इस केस में, और इंटरनल इंक्वायरी उन्होंने ऑर्डर की है। और DGCA ने भी अपनी एक इंक्वायरी ऑर्डर की है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन ने अरुण कुमार, उन्होंने कहा कि बेशक साडे नोटिस जे केस बहुत लेट आया, लेकिन अभी अपने तौर पर एक्शन लवांगे, और इस तरह इंसीडेंट एक बहुत शर्मनाक इंसीडेंट है। तो एक जो बिजनेस क्लास में और स्पैशली जो सीनियर सिटीजन दे नाल होवे, एक सीनियर सिटीजन दूसरे सीनियर सिटीजन दे नाल करे, तो बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। सो इसने बिल्कुल एविएशन में जिहड़े लोग आम अभी सोचते हैं कि जिवें तुसीं कहा कि लगता है कि बड़ी एक क्लास होंदी है, एलीट लोग होंदे ने, अमीर लोग होंदे ने, पढ़े लिखे लोग होंदे ने, वही जरा इस तरह की बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास ट्रैवल करते हैं। लेकिन इस तरह का इंसीडेंट ने सब नूं बहुत शर्मनाक किया, लेकिन इस तो कुछ सबक नहीं सीखा गया। और ठीक 10 दिन 12 दिन बाद जी फ्लाइट पेरिस तो दिल्ली नूं आउंदी है, उस विच सिमिलर इंसीडेंट होया, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक पैसेंजर ने, मेल पैसेंजर ने एक फीमेल पैसेंजर से पेशाब किया, ਉਹਦਾ ब्लैंकेट उत्ते पेशाब किया, ਉਹਦੇ कपड़े खराब हो गए, ब्लैंकेट खराब हो गया, सीट खराब हो गई। तो उसने भी बहुत अपना गुस्सा जाहिर किया। लेकिन ਜਦੋਂ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उस महिला पैसेंजर ਨੂੰ कुछ होर पैसेंजर ने परसुएड कर लिया, उन्हें कन्विंस कर लिया कि तू कोई फॉर्मल कंप्लेंट लॉज ना कर। उस बंदे ने जिन्हें पेशाब किया सी उन्हें माफी मांग ली है तेरे तो, और ये सारी गल उन्होंने कवर अप करने की कोशिश की थी। लेकिन इस तरह के विदिन 10 डेज 2 बड़े इंसीडेंट हो जाने, और स्पैशली दोनों में जो जेडे विक्टिम सी दोने विमेन सी, एक बहुत ही सैड रिफ्लैक्शन है कि साडे एयर इंडिया के जहाज़ों में किस तरह का वातावरण देखने को मिल रहा है, और किस तरह का वातावरण डेवलप हो रहा है। जो पहला इंसीडेंट होया, जो कोई एक्शन होया होंदा तो शायद दूसरे इंसीडेंट ना होने दिता जाता, जे योग कार्रवाई की जाती, एक्शन लिया जाता, और अनाउंसमेंट की जाती है कि जहाज में जे किस तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उन्होंने बेशक एयर इंडिया ने कहा कि असी जो पहला इंसीडेंट हुआ 26 नवंबर वाला, वो पैसेंजर सी मेल पैसेंजर, ਉਹਦੀ ਫਲਾइंग 30 ਦਿਨ ਲਈ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ। ਪਰ 30 ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਇਰ ਲਈ? ਆਮ ਲੋਕੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਲਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੂਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, उन्हें पेशाब किया, उन्हें जैस्चर्स इदा ने कीतियां कि जिहड़े बहुत ही वल्गर सन। उस तो बाद हरेक रूल की बिल्कुल टोटल वायलेशन की। लेकिन तुसी 1 महीने बाद उत्ते FIR दर्ज कर रहे हो, और उसको कह रहे हो कि 30 दिन का उससे फ्लाइंग से बैन लगा दिता। मैनू नहीं लगता कि उस महिला नूं, उस औरत नूं जिस नाल इंसीडेंट वापरिया होवे, उहनूं इस नाल कोई सोलेस या कोई कंसोलेशन या कोई रिलीफ मिलिया होवे। ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਟਰੈਵਲਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਮਨ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੈਰਿਸ ਦਿੱਲੀ, ਦੋਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ एविएशन सिक्योरिटी है, कैबिन क्रू की जी ड्यूटी है, और एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बंदा हर एक के राइट्स ने कि डिग्निटी नाल अपने ऑनर नाल ट्रैवल करे, क्योंकि उन्हें पैसे दे के पूरे पैसे दे के टिकट ली है, उसका पूरा राइट बनता है क्योंकि डिग्नीफाइड वे में ट्रैवल करे। और एयरलाइन की ड्यूटी बनती है कि अनलैस वो कोई मिसबिहेव करे तो तुसी उत्ते एक्शन लो, उन्होंने तुसी
ਡੀਬੋਰਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਵਿਮਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਟ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਦੇ 5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਓਲਡ ਲੇਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸੀਟ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਆਮ ਇਕਨੋਮੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਨ ਬੋਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਨ ਬੋਰਡ ਖਾਣਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਵਿਦਿਨ ਗੈਪ ਆਫ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੈਡ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਨ ਫਲਾਈਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਨਰੂਲੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੀ ਕਵੇ ਨਾ ਕਵੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਰਿਟਨ 'ਚ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦੋ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CISF ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਟਨ ਅਪੋਲੋਜੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਧੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਦੋਨੇ ਧੁੱਤ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੇ ਆਦਮੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੁੱਤ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਏਡੀਆਂ ਵਾਹਿਯਾਤ, ਔਰ ਉਹ ਕੱਲੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੋ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਔਰਤ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਇਲਟ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਔਰ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਵਾਪਰਦੀ ਨਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਫਲਾਈਟ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਹੈ, ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰੇ, ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਕੋ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰੇ, ਇਨਡਿਸੈਂਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰੇ, ਮਿਸ ਐਂਡੇਮਰ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਲੋਅਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਜੇ ਕਲੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ATC ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 에ਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਡੀਬੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੀਬੋਰਡ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਬੋਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਲਗਰ ਇੱਕ ਜੈਸਚਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਲਗਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, 14-16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਫਲਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਪੈਰਿਸ ਟੂ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਟੋਟਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਆਫਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਡੀਬੋਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਫਲਾਈਟ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਆਫ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਨਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ 에ਅਰਲਾਈਨ ਕਰਿਊ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਕਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕਰਿਊ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਬਨ ਕਰਿਊ ਹੈ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਡ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੈਸੇਂਜਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 509, 510 ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਜਿਹੜਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕੈਬਨ ਕਰਿਊ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ he is the one who has to look after the interest of all passengers and crew members on board. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਾਂ 2 ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਾਂ ਸਟੂਵਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮੌਕੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਾਉਂਡ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੂਮਨ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਫਾਰਮਲੀ ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੌਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਿਪਲੋਰੇਬਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਕਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉੱਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੀਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨ ਕਰੂ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਸਪਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈ ਵਾਚ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪਲੋਰੇਬਲ
ਠੀਕ ਹੈ। इंसीडेंट हुए ने दोनों। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈ ਟਾਟਾ ਸੰਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੀ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਸਨਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਦਾਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜੀ ਮੁਫਤ ਦਾਰੂ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉਸ ਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਬੈਠੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਡਰਾਈਵ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਮਟਿਡ ਖਾਓ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਮਾਨਾ, ਲਿਮਟਿਡ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਪੀਓ ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਲਵੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।